ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 38. از سالهای 30 عصر 20 سر کرده کوشش‌های فراوان به خرج داده شد تا زبان پشتو، زبان افغانها دولتی گردانده شود. مطبوعات بیشتر به این کار قرین کرده شد و نهایت برای تفریقه زبان فارسی ایران و تاجیکی تاجیکستان آن را سالهای 60 به طور رسمی زبان دری حکم کردند. اکنون زبانی که تا این دم فارسی گفته می شد با تغییر نام تفکر مردم را دیگر کرد، مثل آن که گویا این زبانی دیگر باشد. همینطور در افغانستان نیز پیش خودشناسی ملی تاجیکان روز تا روز تاریکتر گردانیده می شد و می شود. رساله تاریخ تبر تقسیم مورخ شناخته اکادمیک رحیم مصفکی سرنوشت سنگین و فاجعه آمیز تاجیکان را در عرفه تأسیس یابی جمهوری مختار و جمهوری اتفاقی تاجیکستان فرا می گیرد و با سوز و گداز راهبریت آن وقته حکومت را به وطن فروشی عیبدار می نماید، هنوز منظره تامی سرنوشت تاجیکان را در عصر 19 و 4/1 اول قرن 20 فراگیر نیست. اصلاً تبر تقسیم قوم آریای نژاد فارسی زبان علل خصوص تاجیکان در مقیاسی فراختری صورت گرفته ضمن سیاستی کشورکشایی های دو دولت ابرقدرت عالم انگلیا و روسیه پادشاهی آغاز یافته بود. واقعیت تاریخی شهادت می دهد که ضدیت بین این دو امپریه ابرقدرت برای استوار نمودن مقام خیش در ماورای آسیای میانه و افغانستان در دایره رسمیت دیپلماتی تقریبا نیم عصر قبل از انقلاب اکتبر و تأسیس یابی جمهوری خودمختار تاجیکستان در هیئت اتحاد شوروی آغاز یافته است. В конце 1868-го, начале 1869 года английское правительство, обеспокоенное продвижением России в Среднюю Азию и стараясь обеспечить для себя здесь, возможно, больший район военно-политической и торговой экспансии, поставило перед царскими властями вопрос о разделе сфер влияния в Центральной Азии. Министр иностранных дел лорд Кларендон обратился к русскому послу в Лондоне Брунову с предложением о выработке границ нейтрального среднеазиатского пояса, нейтральной зоны, во избежание столкновений между двумя великими державами. Пытаясь зарезервировать максимальное количество земель в Центральной Азии для своей территориальной экспансии, англичане потребовали проведения нейтральной черты по Амударье в ее среднем течении с тем, чтобы на меридиане города Бухары эта граница следовала строго на запад через всю Туркмению. Россия не имела ничего против влияния Англии в Афганистане, но названная пограничная линия пересекала караванные пути из Бухары и других среднеазиатских городов в Хорасан и прочие провинции северного Ирана, а также совпадала с важной торговой дорогой от восточного побережья Каспийского моря в ханство Средней Азии. Эта линия границы отстояла от русских владений на 300 верст и 700 от английских. Помимо этого, англичане
англичане начали весьма своеобразно интерпретировать понятие нейтральной зоны. Они были намерены господствовать на этой территории, добиться успеха для своей торговли и ограничить торговую деятельность своего северного соперника. Иными словами, Великобритания приобретала для своих торгово-промышленных кругов огромную территорию без всяких завоеваний. Ясно, что с такой постановкой вопроса Россия согласиться не могла. В конце концов, переговоры зашли в тупик и были прерваны до 1873 года, когда Великобритания все же добилась признания границы Афганистана по Амударье и Пянджу, признав таким образом в его составе и значительную территорию, населенную таджиками. تلاش‌های نهانی و آشکارای انگلیا و روسیه برای صاحب شدن به منطقه‌های مهم استراتژی و راه‌های کشتیگردی بحر و اقیانوس‌های جهانی خواه و ناخواه به تقدیر من بعده بسیار خلق‌ها تأثیر رسانده، باعث تقسیم نمودن حدودها و گسترش یافتن دایره نفوذ آنها گردید و این تقسیمات‌های جغرافی دیرتر به تقسیمات فرهنگی و معنوی زمینه گذاشته، تقدیر قوم‌های هم نژاد و هم قسمت را از یکدیگر جدا نمود و در بینشان سدهای آهنین گذاشت. محض بر اثر سیاست ژئوپلیتیکی دولت‌های ابرقدرت که می‌خواستند موقعی سیاسی و اقتصادی خود را در آسیای میانه و افغانستان استوار نمایند، ملت جفا کشیده تاجیک به دو پاره بزرگ تقسیم شده، دریای پنج و رود آمو به صفت حدود نهایی دو مرز شناخته شد و این ضربه بسا گرانی بود که در انتهای عصر 19 به سر ملت تاجیک فرود آمده، سدی صنعی را در میان آنها برپا نمود و در مرکزهای بزرگ فرهنگی و شهرهای قدیمه اجدادی بلخ، هرات و کابل را بروی آنها بست. باختر زمین که از عهد زردوشت گهواره اجدادی تمدن و دولتداری تاجیکان بود، بر اثر این مرزبندی دو پاره گشته، با مرور زمان احساسی بیگانگی در میان ساکنان این دو مرز دامن افراخت و ثمره این پاره‌شوی بود که سرکوب کردن و پایمال نمودن حقوقهای معنوی تاجیکان افغانستان از جانب ملتچیان افغانگرا و پشتوگرا اوج گرفت. سخن را دراز نکشیده و صفتی دلیل پاره را از نامه سرکشاده شاعر توانای افغانستان لطیف پیدرام می آریم که به عنوان مدیر کلی یونسکو فدریکا مایر ارسال شده است. بیش از 60% مردم افغانستان به زبان فارسی دری گفتگو می کنند. فارسی دری از نظر فرهنگی و سابقه تاریخی و ریشه در هزاره‌های دور غنی‌ترین و پرقدرت‌ترین زبان در افغانستان است. از زمانی به قدرت رسیدن احمد شاه دورانی در افغانستان و تأسیس افغانستان کنونی سال 1747 میلادی تا روی کار آمدن گروه طالبان، زبان فارسی دری زبانی سراسری ملی بوده و در همان حال به عنوان زبان دولتی کاربرد داشته است. تمام اوراق دولتی و دیگر اسناد به زبان فارسی دری چاپ و نشر شده است. اقوام دیگر افغانستان در جمع خود با زبانهای خاص خیش حرف می زدند و من جمله قوم پشتون تنها از طریق زبان فارسی دری با اقوام دیگر ارتباط برقرار می کردند. زبان تجارت، اقتصاد، دانش و فرهنگ و ادارات دولتی و در واقع مجمع روابط عمومی زبان فارسی دری بود. با وجود سیاست‌های تبعیض طلبانه برخی از خلقات پشتون در سیستم‌های سیاسی افغانستان دو زبان فارسی دری و پشتو
در کناری هم و با همزیستی نسبتاً سالم بر رشد و تکامل خویش می افزودند. در درباری احمد شاه دورانی که خود از قوم پشتون بود به زبان فارسی مکاتبه می کردند. در سال 1937 میلادی بود که زبان پشتو به حیث دومین زبان رسمی افغانستان اعلام شد. با به قدرت رسیدن طالبان وضع یکسره دگرگون گشت. تسلط طالبان بر مراکز مهمی زبان و فرهنگ فارسی مثل هرات، کابل و مزار شریف آغاز یک فاجعه واقعی ملی و فرهنگی بود. دانشگاه‌ها، مکاتب و مجامع فرهنگی تعطیل شدند. کتابخانه‌های عمومی، دولتی و شخصی تاراج گردیدند. به تخریب منارهای تاریخی هرات کمر بستند. می‌خواستند بت‌های بامیان را نابود کنند که کوشش‌های پیگیر یونسکو، مجامع بین المللی و مردمان بودایی مانع آن شد. متاسفانه طالبان بت‌های بامیان، قدیمترین یادگاری عهد کوشانیان را ترکانده اعتراض نماینده های یونسکو و اهل بشر را به اینابت نگرفتند. طالبان 55,000 جلد کتاب مربوطه کتابخانه کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروی بلخی را در شهر پوری خمری مرکز ولایت بغلان تابستان 1998 میلادی به آتش کشیدند و این کانون و مجتمع بزرگ فرهنگی را با تمام کتب نفیس و نسخه های خطی، آرخیف، بایگانی های تاریخی، گنجینه های خطاطی و نقاشی و مجسمه سازی نابود کردند. طالبان با کتاب سوزانی و فرهنگ زدایی اکتفا نکردند. اقوامی را که به زبان فارسی سخن می گفتند آماج حملات وحشیانه قرار دادند. رادیوی شریعت، سابق رادیوی افغانستان، 99% به زبان پشتو نشرات می کند. عملاً زبان پشتو زبان دولتی و یگانه است. با این وصف چنان که تجربه تاریخی نشان داده است، با این کوشش ها نمی توان زبان فارسی دری را در افغانستان نابود کرد. این اقدامات اما می تواند و توانسته است نفاق ملی را دامن بزند و کشور را در آستان یک تجزیه تمام قرار بدهد. ما امضا کنندگان این نامه از مدیر کلی محترم یونسکو تقاضا می کنیم وضعیت موجود در افغانستان مورد بررسی قرار گیرد. سیاست فرهنگ زدایی، استعمار زبانی و تبعیض قومی که توسط طالبان اعمال می شود محکوم گردد و بر ضد آن مبارزه صورت بگیرد. از بدیهیات است که حق تکلم، آموزش و پرورش و تحصیل به زبان مادری جزء حقوق اولیه بشری است. نامه سرکشاده زیاییان افغانستان گواه است که ملتچگی و شاوینیسم ملی چه عاقبت‌های فاجعه بار دارد. به گمان من آغاز بدبختی های مردمی جفا کشیده افغانستان و جنگ مدهش زیاده از 20 ساله آنها از همین سیاست ناسالم ملتچگی و شاوینیسم بزرگ ملی سر زده است. تاریخ بشریت گواه است که همه گونه زوری و زوراوری عکس العمل در کمین دارد. کلی عامل‌های نژاد پرستی و ملتچگی از قبیل پن ترکیزم، پن ایرانیزم، پن عربیزم، فاشیزم، سیانیزم، ناتسیزم و غیره که به افضلیت‌های نژادی، ارقی، دینی، زبانی، فرهنگی و دیگر عنصرها تکیه می‌کنند، دیر یا زود به شکست و فاجعه ها گرفتار می‌گردند. این حکم عادلانه تاریخ و قضاوت قانونیت های جامعه بشری است و یگان ملت خواه خرد باشد و خواه بزرگ از این امر بیرون بوده نمی تواند.
احیای تمدن آریایی و کاهش نفوذ الینی ها در عهد اشکانیان پارت. تمدن آریایی و نظام دولتداری هخامنشیان با وجود همه برد و باختهایش در طول بیشتر از 2 عصر در جهان عهد قدیم چی در مشرق و چی در مغرب به خود نظیری نداشت. در امپریای بزرگی هخامنشیان مقام و مرتبه آریایی ها خیلی بالا رفته تمدن آریایی در بین خلقیت های مختلف علال خصوص قوم و قبیله های آریایی نژادی سرزمین شرق نزدیک و آسیای میانه شهرتی بی اندازه یافت. قرابت عنصرهای نژادی، انگیزه های همسان اتنیکی، عمومیت زبانی، همرنگی رسم و آیین و مذهب و اخلاق، نهایت مرزهای مشترک جغرافی، مرکزیت یگانه دولتداری و تقدیر عمومی تاریخی، گسترش رابطه های اقتصادی و فرهنگ قوم های آریایی را در عهد هخامنشیان باز هم به همدیگر نزدیکتر و استوارتر و متحدتر می ساخت. ولی روند تاریخ طرز صورت گرفت که بعد استیلای اسکندر مقدونی و به سر قدرت آمدن سلاله سلیوکیان، چنان که در بابهای بالایی دیدیم، نفوذ تمدن آریایی کاهیده جای خود را به تمدن الینی داد. در عهد سلیوکیان مقام و افضلیت فرهنگ آریایی رو به تنزل آورده، تمدن یونانی آهسته آهسته جای آن را ضبط نمود. تمدن الینی تحت وصایت و پشتیبانی حاکمان و دولتداران اجنبی قرار داشته، برابری استوار گردیدن مقام مقدونیان و جاری نمودن رسم الخط یونانی در کارگزاری دولتی نفوذ فرهنگی الینی نیز می افزود. اسکندر مقدونی که قلمرو پهناور دولت هخامنشیان از جمله باختر و سوخت و ماورای پارت را در هیئت خود متحد ساخته بود، می‌خواست ضمن گسترش غایه‌های الینیسم تمدن شرق و غرب را با هم آمیزش دهد. اما آمیزش تمدن الینی با تمدن آریایی بعد مرگ اسکندر ناتمام مانده، سینتز مدنیت یونانی با مدنیت خلقیت‌های شرق در عهد سلیوکیان ادامه یافت. با وجود نفوذ الینیسم، تأثیر دو جانبه تمدن آریایی و یونانی در زمان تأسیس یابی و انکشاف دولت یونانی اساسی باختر قوت گرفته، از انگیزش و برخوردهای افکار دینی و عقاید فلسفی، عنصرهای مختلف صنعت و دستاوردهای آثار فرهنگی یکدیگر بهره می برداشتند. می توان گفت که دولت یونانی اساسی باختر در طول قریب 1.5 عصر چون پولی بود که عنصرهای تمدن آریایی و الینی را با هم آمیزش داده، آن را به زینه‌های بلندی پیشروی رسانید. در عهد دولت یونانی اساسی باختر، حدودهای تجارت و رابطه‌های اقتصادی و فرهنگی ممالک شرق و غرب وسعت یافته، شاهراه ابریشم از ماورای چین و قلمرو هند توسط مرزهای باختر و سوخت تا کنارهای یونان زمین و کشورهای دیگری اروپا رفته رسید. به سر گهواره تمدن آریایی بعد سرابانی امپریای ابرقدرت هخامنشیان پارس در قطار دولت یونانی اساسی باختر، باز یک وارث کاملا نو، سلاله اشکانیان پارت آمدند که اصل و نسب آنها به آریایی های تورانی منسوب بود. همین طریق بعد به سر قدرت آمدن پارت ها، سلسله دولتداری آریایی از دست آریایی های ایرانی به آریایی های تورانی گذشته
تشبث گستریش آیین دولتداری و پشتیبانی تمدنی آریایی بر دوش قوم و قبیله های تورانی می افتد و آریایی های تورانی که در شریان آنها خونی گرمی سکایی جاری بود، چون قوم‌های جوان و تازه‌دم پرخاشجوی، کشورکشا و قدرت طلب غیر از دولت پارت باز به امپریای بزرگی کوشانیان و هیتاریان بنیاد گذاشتند. دولت قدیمه فرغانه، دوان و کنغوی نیز چون دولت و کشوری آوازداری سکایی ها شهرت یافتند. پارت ها یا خود پرفیگی ها به صحنه تاریخ یک و یک بار پدید نآمدند، بلکه در قطار دیگر قوم های آریایی در ماورای توران در قسمت جنوبی و جنوب شرقی بحر خزر و ماورای رود آموی و سیر زندگی نیم کوچمنچگی و نیم مقیمی به سر می بردند. راجع به این که مردمی پارت از چی نژادی بوده اند مدتها ما بین علمای علم تاریخ و محققین اختلاف بود. بعضی آنها را از نژاد آریانی و برخی از نژاد اصفر، چینی و مغول می دانستند و عده‌ای هم از اختلاط هر دو. ولیکن اخیراً عقیده اکثر از علما بر این شده است که پارتی ها از آریانی های ایرانی بوده اند، ولی چون با سک ها هم جواری و آمیزش داشته اند، عادات و اخلاق و مذهب سک ها در آنها اثر کرده بود. دولت پارت یا خود پرفیه در همسایه کشوری دولت یونانی اساسی باختر و کنارهای سوخت و فرخانه قامت افراخته در طولی بیشتر از 5 عصر یکی از تواناترین دولت‌های عهد قدیم بود که با احیای تمدنی آریایی و رشد و نموی من بعده آن مساعدت نموده است. پارت‌ها از عهد قدیم در سرزمین اجدادی خیش پرفیا زندگی می کردند که نام قلمرو آنها از عصر 7 پیش از میلاد معلوم است. موافق عقیده عالمان زبانشناس، زبان پارتی به گروه زبانهای آریایی داخل شده و زبان مادی قرابت داشت که پایانتر عاید بر رسم الخط، زبان و میراث ادبی عهد دولتداری پارت‌ها توقف خواهیم کرد. باری نخست درباره پرفیه در سالنامه‌های آشوری عصر 7 تا میلاد معلومات دادند. دیرتر هنگام قوت گرفتن دولت ماد در عهد پادشاهی کیاکسر و نیاگان او پرفیه و گیرکانیه به هیئت این دولتی توانا که با آشور و بابل رقابت داشت متحد می گردد. باشنده های پرفیه اصلا قوم های آریایی بوده. موافق تعبیری اکادمیک دیاکنف و ایران شناسی توانا ریچارد فرای، اصطلاح های پرسوا و پرساوا 3 شکل کلمه های هم معنایی است که از ریشه زبان قدیمه ایرانی آریایی برآمده معنای کنار، پهلو را دارند. پرسیدا ای پرسوا ای پرفیا نخدیلیس na Akrajinach Midiji, na južnoj, na Hodilas Persida, na zapadnoj Parsua, na vostočnoj Parfija. Все 3 названия означают край, окраина, Украина. چنان که می‌بینیم تپانیم پارسا به 3 کشوری منسوب است که هر کدام در حدود کناری دولت ماد قرار داشته. پرفیا پرساوا در قسمت شرقی آن یعنی در کنارهای جنوبی بحر خزر و قسمت شمالی سوخت و باختر واقع بوده است. هنگامی که کوروشی کبیر به سر قدرت آمده در زمینه دولت ماد امپریای توانای هخامنشیان را بنیاد گذاشت، تقریباً از سال 546 پیش از میلاد
برای مطیع نمودن پارفیا، گیرکانیا و لیدیا لشکر کشیده. سپس در طول 5 سال من بعد کوشش نمود که حدودهای مرغیان، خوارزم، سوخت، باختر و اینچنین سرزمینی سکایی ها را به ایمپریای خود متحد سازد. همین طریق پارفیا به ایمپریای هخامنشیان داخل شده. کوروش کبیر نخستین والی این مضافات پسری عمکش ویشتاسپ را تعیین می کند که از روی تصنیفات گینیالوژی ریچارد فرای او به شاخه دوم خاندان هخامنشی منسوب بوده پدری دارای یک حساب می شد. ناگفته نماند که در کتیبه بیستون در قطار دیگر کشورهای تابع سلاله هخامنشیان نام پارفیا ذکر شده است که شورش مقابلان دارا را دستگیری نموده. داراشاه گوید پارفیا و گرگان به مقابل من آشوب کردند و خود را از آن فراوارتی گفتند. ویشتاسپ پدری من در پارفیا بود. مردم از او روی گردانده آشوب برداشتند. پس از آن ویشتاسپ با لشکری به او صادق رفت. در ویشتپوزاتی نام شهر در پارفیا، در آنجا با پارفیگی ها جنگ کرد. اهورامزدا به من یاری داد. به خواهش اهورامزدا ویشتاسپ آن لشکری آشوب کرده را بسیار کشت. از ماهی ویخنه 24 روز گذشته بود که آنها جنگ کردند. شورش میدی ها و پارفیگی ها به قول مورخ و محقق تاریخ میدیا الیف قریب 8 ماه ادامه یافته. حدودهای وسیع میدیا، ارمنیا، گیرکانیا و پارفیا را فرا گرفت و بعد شکست خوردن و دستگیر شدن فراورتی و با جزای مدهش کشته شدن او خاتمه یافت. به اندیشه ریچارد فرای 2 سرزمین آسیای مرکزی داریوش را همچون حاکم ایمپریا قبول نمی کردند. پارفیا و گیرکانیا یا همان طور که در متن بابوری کتیبه گفته می شود مرگیانه. شورشگران فراورتیش را که خود را شاهی ماد خوانده بود از نسل کیاکسر حاکمی پیشینی ماد قبل از هخامنشیان دستگیری کردند. ویشتاسپ پدری داریوش که ساتراپ پارفیا بود شورشگران را سرکوب کرد، ولی مردم مرگین یا مرو داریوش را اعتراف نکردند و راهبری آنها فردا خود را شاهی مرگیان اعلان داشت. فردا از طرف ساتراپ باختر به نام ددرشی که او جانبداری داریوش بود سرکوب شد. مردم زیاد اسیر افتادند و فردا و پیروان او کشته شدند. شنونده های گرامی، شما گفتار 38م را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیده. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخور، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.